अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहल सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व शौक़ बाने दुरूद शरीफ व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम नबिय्या व बिल क़ुरआन इमामा व बिल मुअमिनीन इख़्वा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल करीमल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व अस्अलुहु तौबा। रब्बिल अज़ाल खालिक़ कायनात रब्बि ज़ुल जलाल ज़मूंग उस्तासु द टोलो दल्ता ईद मिलादुन्नबी पदग़े बाबरकता महफ़ल शरीफ के दा हाज़िरी लीदल औरदल वयल पख़पल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। स्टेज बांधे ढेर द इज़्ज़तुनो और द एहतरामातो लायक मुक़्तदर उलमाए किराम मद्दहान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और निज़दे और दलरेना द डॉक्टर साहब दगी कोर ता और बेसमेंट ता रागली मिलमनो मशरानो कशरानो हमजोलो अल्लाह करीम खालिक़ कायनात ज़मूंग उस्तासु द हुज़ूर मुबारक मीना मोहब्बत नसीब फरमाई। और रब्बि ज़ुल जलाल खालिक़ कायनात दा सहाबा किरामो द इत्तिबा प तोफ़ैल बांधे द हुज़ूर मुबारक कामिल इत्तिबा और इताअत ज़मूंग नसीब फरमाई। ज़रूरत कुमी न शुक्रिया डाकोम द डॉक्टर साहब और दागी द फैमिली और द टोलो उलमाए किरामो और द टोलो हाज़िरीनो चे मा बंदे नाचीज़ला पदग़े बाबरकता मिलादुन्नबी के द द्वदरेओ ख़बरो द कवलो द माफ़े ज़मीर द इज़हार मुकरा का इंसान चाल सनशी वर कोले खो लेकिन दुआ ज़रूर कोले शी ज़मा पसड़ो पखलऊम दा दुआ दा च अल्लाह करीम दस्तासु टोलो द द्वाड़ो जहानो इज़्ज़तुन्ना रहमतुन्ना व बरकतुन्ना नसीब फरमाई। सामीन व हज़रातो मिजाज द हर चा जुदावी खो लेकिन ज़मा द तकरीर प दुनिया के और द खिताबात प दुनिया के मिजाज दा दे च ढेर लोए और तफसीली और प घंटों घंटों बांधे तकरीर ज नशम कोले ज मुख्तसर ख़बर रस्कूल ग़ाड़म प हर ज़ै के और मकसूद ज़मा द ख़बरों ना तकरीर नवी मकसूद ज़मा द ख़बरों द हाज़रैना ज़वाम च मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के खलक द दीन ज़दकड़ो की व दीन बांधे पोईशी और द दीन प मसाइलो प अहकामातो बांधे इंसान पोईशी। उलमाओ द मिलाद शरीफ द जवाज़ च मिलाद शरीफ जायज़ दे दाए युवा वजह दाहुम लिखले दा च द मिलाद शरीफ ज़क जायज़ दे च द दीन इस्लाम द ज़दकड़ यो ज़रिया दा प दे कि द दीन इस्लाम ज़दकड़ कीगी द अल्लाह पाक व द नबी पाक द अहकामात ज़दकड़ पदी की
نو د دې وجې نه کلم چې ما چرته د خدای پاک په فضل باندې حاضري نصیب شوې ده ما مقصد او فوکس په دې باندې وي چې ما په خبرو باندې دو درې کسان دو درې مسلمانان پوه شي زده کړه وکړي ځکه چې د دین زده کړه د دینو مسایلو زده کړه کنز المال حدیث مبارک دی چې یو کس دی او هغه د دین د مسایلو د روایاتو د احکاماتو یو چپټر یو باب زده کړو حدیث مبارک دی حضور مبارک فرمایي چې د دین یو څو مسایلو زده کړه د زرو رکعاتو اجر و ثواب لري 1000 رکعات نفل چې څوک وکړي هغه چې څومره اجر او ثواب دی دارنګې دوه دریو مسایلو د زده کړې همدومره ثواب دی زه وایم چې ما ته په ویلو اجر میلاو شي او تاسو ته په اورېدو باندې اجر میلاو شي حاضرینو چې کله د حضور مبارک سره نسبت والا یو پروګرام او یو محفل شریف انعقاد وشي نو د انسان ذهن چې داسې اوتر شان دي شي د انسان ذهن داسې مختلفو جهاتو باندې د تلو کوشش کوي او بیا زه ذاتی طور باندې ستاسو د مخه د نه ذاتی طور باندې نن زه داسې یو پروګرام کې ناست یم چې هغې کې کثرت سره علما ناست دي او چې کم راتلونکي خلک دي دا ټول هم داسې ښکاري چې د حضور مبارک د مینې د لوږې او د تندې راغستې دي او په دغې حضور مبارک په یاد کې ناست دي او زه ستاسو د دغې کیفیت نه محسوس کولی شم چې تاسو د حضور مبارک د یاد دپاره تږي ناست یئ او زما ذهن په دې باندې فیصله نشي کولی چې د کم ځای نه زه د حضور مبارک خبرې شروع کم او په کم ځای باندې زه اختتام وکم خو زه دا خبره به ضرور د آغاز به د دې خبرې نه وکم چې موږ تاسو چې د حضور مبارک په یاد کې را جمع شوي یو که دغه یاد لا او دغه اجتماع لا چې آغاز یعنی دا موږ ستاسو چې د کمې ناستې کوو دا په 5 سیزونو باندې مشتمل دي په څو سیزونو باندې 5 سیزونو باندې قاری صاحب محترم ډېر زبردست تلاوت وکړو د کلام پاک آغاز وشي بیا سہیل صاحب نعتخوانی وکړه او مقتدر نعتخوانان حضرات تشریف فرمایي نعتخوانی به وشي او ما غوندې یو نالایقه یو الله او د الله پاک د رسول د تعلیماتو نه 2-3 خبرې بیان کی او په اختتام کې یو پیر طریقت یو عالم دین یو صاحب د دعا او صاحب د گفت پکې دعاګانې اخر کې وکي او ما تیسر چې څه د صدقات او اهتمام شوی وي نو میلاد النبی چې څه ته ویلی شي دا 5 قسمه څیزونه دي آغاز د تلاوت نه وشي بیا به کې نعت شریف وویلی شي بیا به کې قال الله قال رسول بیان شي او په اختتام کې د الله د نبی د کلماتو نه فرامین بیان شي او اختتام کې دعا او بیا په صدقې باندې اختتام وشي دغه 5 سیزونو ته شاهنامه د سیرت النبی ورکړې ده دا هم ټیک ده که چا وله د میلاد النبی نامه ورکړې ده دا هم ټیک ده که چا وله د مولود شریف نامه ورکړې ده دا هم ټیک ده که چا وله د مولد شریف نامه ورکړې ده دا هم ټیک ده که چا د محبت مصطفی نامه ورکړې ده دا هم ټیک ده که چا د عظمت مصطفی نامه ورکړې ده دا هم ټیک ده دا ټیک ځکه دی چې دغه 15 واړه څیزونه په اسلام کې درست دي 15 واړه څیزونه انفرادي طور باندې جایز دي یو کس په ګوټ کې ناست دی تلاوت کوي څوک ورته ناروا نشي ویلی یو کس دی هغه نعتخواني کوي هغې ته څوک ناروا نشي ویلی که یو کس دی هغه ځان له ناست دی او قال الله او قال رسول بیانوي هغې ته څوک ناروا نشي ویلی او که څوک ناست دی او هغه ځان سره دعا کوي هغې ته ناروا نشي ویلی او که یو کس دی د الله په نوم باندې صدقه کوي دې ته هم څوک یوازې انفرادي طور باندې ناروا نشي ویلی بلکې د ټولو خلکو به هم دا د سوال جواب هم دی چې انفرادي طور باندې دا 15 واړه څیزونه جایز دي او جایز دي که نه دي جایز دا 15 واړه څیزونه عبادت کې راځي او امام غزالی صاحب رحمت الله علیه یو خبره لیکلې ده او دا خبره در سره په ذهن کې یاد وساتئ امام غزالی رحمت الله علیه احیاء العلوم کې ارشاد فرمایي چې کم یو څیز انفرادی طور باندې صحیح او جائز او عبادت ته که هغه انفرادی چیز
جائز دی او هغه انفرادي مختلفو څیزونو لا د اجتماعیت صورت ولا ورکې انفرادیم بیا جائز دی او بیا اجتماعي هم جائز دی نو کچره انفرادي تلاوت جائز شي انفرادی دعا جائز شي انفرادی او یوازې نعتخوانی جائز شي انفرادی صدقه جائز شي انفرادی قال الله قال الرسول جائز شي نو دا ټول په اعتبار د انفراد سره دا ټول جائز دي او که دغه منفرد څیزونه په اجتماعیت صورت کې بیان شي هغه هم جائز دي او دغه هم جائز دي په هغې هم رب خوشحالیږي او په دې هم رب خوشحالیږي نو موږ الحمدلله چې کم میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم په نوم باندې یاد دغه مجلس کې راغونډ یو یا د سیرت النبی یا د مولود شریف په نامه باندې دلته مونږ راغونډ یو خو دلته څه بیانېږي دلته د هغې محبوب یاد کیږي چې د کم محبوب یاد بندگان یوازې نه انسانان یوازې نه فرشتې یوازې نه بلکې د دغه محبوب ذکر او یاد د بندگانو نه علاوه رب العالمین په خپله باندې فرمایي د هغې محبوب په یاد کې راجمع یو او زه به صرف یو خبره د تمهید په صورت کې وړاندې کم او اگر چې دا خبره به علماء کرامو نه تاسو اورېدلې وي سیدتنا حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي او د سیرتو مختلفو کتبو که مدارج النبوت را واخلې که سبل الهدى والرشاد را واخلې که معارج النبوت را واخلې که سیرت محمدیه کتاب را واخلې دغه ټولو یو خبره لیکلې ده چې مور بی بی د حضور مبارک فرمایي چې کله حضور مبارک پیدا شو او د پیدایش په وخت کې حضور مبارک مور فرمایي چې حضور مبارک چې کله ما د بدن نه جدا شو حضور مبارک په سجده باندې پریوتو حضور مبارک په سجده باندې پریوتو مور بی بی فرمایي چې زه حق حیرانه پاتې شوم خو ډېره حیرانتیا زما ځکه نه وه چې دا ماشوم پیدا شي او پیدایش په وخت کې ماشوم څه کیفیت وي هغه په ډېرو ګندګو باندې ګنده وي ډېرو په خیرو باندې ګنده وي او ډېر د لامبلو ضرورت وي کم ماشومان پیدا کیږي خو مور بیوی فرمایي چې کله د ما بچی پیدا شو په سجده باندې پریوتو ما ته حیرت ضرورو خو لیکن د دې نه زیات حیرت او دې نه زیات حیرت انگیز حالات د حضور مبارک ما مخکې لیدلی وو حضور مبارک مور بیوی فرمایي چې زه به چې کله روانېدم او ما په خېټه باندې حضور مبارک دا امید رالو چې ما به چې کله په تیز نور کې اسمان طرف ته وکتل تیز نور بو د سعودي عرب نور بو د ګرمۍ موسم بو خو چې کله به زه د کمرې نه د کور نه را بهر شوم او په تیز نور کې به روانه وم په ما باندې به نور نه و د ما په سر باندې به وریځې راغلې د حضور په برکت باندې ما باندې سوری کړی و ما ته دا حیرت انگیز حالات ما ته مخکې نه معلوم وو مور بیبي فرمایي زه به د مکې معظمې په غرونو کې چې کله ګرځېدم هغه سخت سخت کاڼي هغه سخت سخته ځمکې به چې کله ما په کاڼو باندې پخه کېښوده دا کاڼي به د مومبتۍ غوندې ما ته نرم شول ما ته به دا پته لګېده چې دا کاڼي هسې نه نرمېږي که دا کاڼي ما ته د مومبتۍ په شان نرم دي دا په خاطر د مصطفی باندې نرم دي چې ما ته اول نه دا پته وه چې د ما په خېټه باندې چې کم ماشوم دی دا عام ماشوم نه دی ما په خېټه باندې چې کم ماشوم راغلی دی دا عام ماشوم نه دی مور بیبي ته پته وه فرمایي چې ما ته اول نه دا پته وه کله به په خوب کې ماله آدم علیه السلام راغی خوشخبري به یې راکوله چې سید ولد آدم را روان دی آدم علیه السلام به ورته خوب کې فرمایل ای امینې بیبي خوشخبري ده ستا دپاره د ستا په خېټه باندې چې کم ماشوم را روان دی دا د ما د بچو تر قیامته پورې چې څومره اولاد زما پیدا کیږي د ستا په خېټه کې هغه ماشوم دی چې د آدم علیه السلام د ټول اولاد سردار به رب ذوالجلال جوړوي مور بیبي فرمایي چې ما ته دا پته وه چې د ما په خېټه باندې یو داسې ماشوم پیدا کېدو واله دی چې هغه بېمثله او بېمثاله دی هغه بېمثله بېمثاله دی خو چې دې خبرې زیاته حیرانه کړم چې دغه ماشوم چې لا اوس پیدا شو دغه ماشوم چې فی الحال
د 1 منټ نوزاده ماشوم دی دا په سجده باندې پریوتو چې زه حق حیرانه پاتې شوم چې حضور مبارک په اولنۍ سجده باندې پریوتو خو چې زه چې کله ورټیټه شوم حضور مبارک په سجده کې شونډې رپېدې حضور مبارک په سجده کې شونډو حرکت ورکولو چې مور بیبي فرمایي چې زه نورم زیاته حیرانه شوم او حیرت عالم مداو چې ما غوږ ورټیټ کړو چې دغه د یوې ورځې ماشوم په سجده کې د رب نه څه غواړي د رب ذوالجلال نه په ابتدایي سجده کې څه غواړي زه چې کله ما غوږ ورنږدې کړو حضور مبارک په اولنۍ سجده کې فرمایل چې اللهم هب لامتی اللهم اغفر لامتی رب کریمه ما امت ته بخنه نصیب فرمایه چې د کم نبی اولنۍ سجده کې یاد د امت وي کم یو نبی د خپل امت یاد په اولنۍ سجده کې کوي د هغه مبارک د ولادت د یاد د پاره د یو دلیل ضرورت هم نشته محبوب کریم خو هغه هستی ده چې امت په اولنۍ سجده کې یاد کړی دی حضور مبارک روایت د کنز العمال او د مختلف محدثینو دلائل النبوه مختلف محدثینو دا حدیث مبارک ذکر کړی دی په توجه باندې واورئ او زه بیا خپلو خبرو له دوام ورکوم او اختتام به وله ورکوم یو ورځې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمائی تنگیږئ خو به نه که نه جی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمائی چې یو ورځې حضور مبارک د ما کمرې ته رادننه شو خو چې ما وکتل چې د حضور مبارک په مخ باندې د خوشحالۍ اثرات دي لکه ښځې ته دا پته لګي چې خاوند مه په کم موډ کې دی ښځو ته پته لګي که نه عایشه بیبي فرمایي چې ما حضور مبارک چهره مبارک پړاو کا چې حضور مبارک نن په موډ کې دی خوشحاله دی او تقریبا ټول اکثر به شادي شده چې ښځه د خاوند خوش طبیعتي وویني ښځه وایي چې راشه د خاوند مه خوشحاله دی یا یې تنخوا اخیستې ده یا یې قرض راوتی دی یا یې ځمکه خرڅه کړې ده راشه څه مطالبه ته وکړه د ښځو مزاج داسې دی یا به مه کو مور کره پریدي یا هم به خور کره پریدي یا به 1.5 روپۍ به راله راکړي یا هم په تېره میاشت ورته ویلي چې یو جوړ جامې راله وکړه زه نن خوشحاله دی نن ورته یو ځلې بیا ور یاد کا د ښځې مزاج داسې وي خو مور بیبي فرمایي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمائی چې حضور مبارک زما خاون چې کله په مخ مبارک باندې ما خندا ولیدا د حضور مبارک په مخ مبارک باندې ما بشاشت ولیدو د حضور مبارک په مخ باندې ما خوشحالي ولیدا زما زړه کې یو ارزو پیدا شوه چې دا موقع ده د خاون نه فایده اخیستل پکار دی خو لیکن د خلکو ښځو ځان له فواید وي د خلکو ښځو ډیمانډ ځان لوي د مونږ استاسو د ښځو د ډیمانډ معیار ځان لوي خو حضرت عائشه صدیقه فرمایي چې چونکې ډیمانډ به د رحمت للعالمین نه کوم د هغې نبي نه به ډیمانډ کوم چې د کائناتو خزانو چابیانې په لاس د مصطفی کې موجود دی د هغې نبي نه به ډیمانډ کومه چې ناس په ځمکه وي نظارې د عرش کولی شي د هغې نبي نه به ډیمانډ کومه چې د خلکو په دنیا کې مالونه تقسیموي د هغې نبي نه ډیمانډ کومه چې په دنیا کې جنتونه تقسیموي مور بیبي فرمایي حضور مبارک ما خوشحاله ولیدو حضور مبارک ته ما عرض وکړو ډیمانډ یې څه دی مور بیبي ډیمانډ څه دی حضور مبارک ته عرض کې یا رسول الله ادعو الله لی یا رسول الله ما ته د بخنې لږه دعا وکړه یا رسول الله ما ته د بخنې دعا وکړه اسې که چېرې مونږ چېرته خپل سیم مبارک له لاړ شو او سیم مبارک خدمت وغیره وکړو راته ووایي چې بچی وایه څه دعا درته وکړم پته نه چې پلاټ ته غواړو د سیم مبارک په دعا کې پته نه چې واده ته غواړو پته نه چې قرضې خلاصېدل ته غواړو څه به غواړو خو لیکن مونږ ته دا تعلیمات په روایاتو کې ذکر دي چې کله هم د دعا موقع راشي کلک او مضبوطه دعا غوښتل پکار دي مبارک علیه السلام نه دعا غواړي
فدع الله یا رسول الله اے دا الله رسوله ما د پاره د بخنه دعا وکا رحمت للعالمین لاسونه اوچت کړل او څه دعا غواړي اللهم اغفر لعائشه رب کریمه عائشه بیبي ته بخنه ور نصیب کې کم ګناهونه چې تیر شوي دي هغه ورته معاف کې کم ګناهونه چې را روان دي هغه ورته معاف کې کم ګناهونه چې پټ کړي هغه ورته معاف کې چې کم ګناهونه ښکارا کړي هغه ورته معاف کې کم ګناهونه چې واړه کړي هغه ورته معاف کې او کم ګناهونه چې غټ کړي هغه ورته معاف کې حضور مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تا شپږ قسمه د بخنه دعا وکړه رب کریمه واړه او غټ ګناهونه معاف کې تیر شوي راتونکي ګناهونه معاف کې او دارنګه ښکارا او پټ ګناهونه معاف کې حضرت عائشہ صدیقہ فرمایي چې حضور مبارک چې کله ماته د بخنه دعا وکړه زه دومره زیاته خوشحاله شوم او دومره زیاته په خندا شوم چې ډېرې خندا د وجې نه ما سر په خپل غېږې کې راپرېوتو او زه خټ خټ په خندا شوم حضور مبارک راته فرمایل ایسرک دعائی یا عائشہ اے عائشہ ما خیال چې دومره خان دی ما خیال چې دومره خوشحاله شوې ما دعا ګویا ډېره خوشحاله کې حضرت رسول اللہ مبارک تارس کہ یا رسول اللہ خوشحالے گم بسنگنا یا رسول اللہ تا ماتا بخن دعا وکڑا او شپږ قسمه گناہونو د بخن دعا دراته وکړه زه حدیث مبارک د دې خبرو د پاره نه بیانوم حدیث مبارک د دې د پاره بیانوم چې کومه جمله اوس عرض کول غواړم او کچره دا جمله د ستاسو په زړه باندې خو لګیدا نو د مینې د پاره به سبحان الله جواب راکوي حضور مبارک د فرمایي عائشہ ما دعا گویا ډیره خوشاله کړې عائشہ ورته فرمایي یا رسول الله چې کومې دعاګانې د بخنې راته وکړې ولې په دې باندې به نه خوشحالېږم حضور مبارک ورته فرمایي اے عائشہ ما د خپل رب په ذات باندې قسم وي چې دا کومه دعا ما تا ته وکړه د هر مونځ نه بعد دغه دعا د ټول امت دپاره کومه اے عائشہ دا کومه دعا چې ما تا ته وکړه چې رب کریم گناہونا تیر شوی معاف کا تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت نعرہ رسالت حضرت مولانا اکرام اللہ جنیدی صاحب تاسم زندہ باد حاضرینو حضور مبارک و دسا فرمائی زخپل خبر خپل مدعا طرف تراتر غواړم حضور ورته فرمای اے عائشہ ما د خپل رب په ذات باندې قسم وي حضور قسم خوړلی د خپل رب په ذات باندې چې اے عائشہ کومې دعا مې درته تا ته وکړه د هر مونځ نه بعد دغه دعا ټولو امتیانو ته کومه خو د ستاسو توجه یو ډېرې باریکې خبرې ته اړول غواړم او بیا به مدعا طرف ته دغې روایت استدلالا به زه عرض کوم حاضرینو حضور مبارک قسم خوري چې د هر مونځ نه بعد ما امت د بخنې دعا کړې ده حضور مبارک هر مونځ نه بعد د امت د بخنې دعا کړې ده خو یاد ساتئ حضور مبارک په زندګۍ کې د سحر منځونه تیر دي د ماسپښین منځونه تیر دي د مازدیګر منځونه تیر دي د ماښام او د ماخوستن منځونه تیر دي د حضور مبارک د تهجد منځونه تیر دي دغه ټولو منځونو نه بعد حضور مبارک امت ته دعا کړې ده خو یو مونځ داسې تیر دی چې کله رب ذوالجلال خالق کائنات د معراج په شپه باندې اسمان ته خېجولو نو حضور مبارک ټول نه اول بیت المقدس شریف ته راوستی و په بیت المقدس شریف کې پیغمبران په استقبال کې ولاړو حضور مبارک ته جبریل علیه السلام فرمایي چې رب ذوالجلال فرمایي دا پیغمبران به درته صفونه برابر کی او جمع ته مخکې شه 2 رکعاته مونځ ورته وکړه 2 رکعاته نفل ورته وکړه او 2 رکعاتو نفلو کې تفسیر روح البیان لیکي چې اول رکعت کې سورۃ قل یا ایها الکافرون فرمایلو په دویم رکعت کې سورۃ اخلاص
داسو فرمایلو او چې کله حضور مبارک سلام وګرځولو حضور مبارک پیغمبرانو ته اقتداء فرمایلا شاته موسی علیہ السلام ولاړ دی په صفونو کې آدم علیہ السلام ولاړ دی په صفونو کې ابراهیم خلیل الله ولاړ دی په صفونو کې سلیمان علیہ السلام ولاړ دی په صفونو کې داود علیہ السلام ولاړ دی په صفونو کې زکریا علیہ السلام ولاړ دی په صفونو کې کل پیغمبران ولاړ دي او حضور مبارک جمع تمخ کړي حضور مبارک قسم خوري چې ما د هر منځ نه بعد د امت لپاره دعا کړې ده او یو منځ د معراج په شپه باندې پیغمبرانو تم کړی دی پته د دې روایت نه دا لګي چې کله د معراج په شپه باندې حضور مبارک 2 رکعات نفل پیغمبرانو ته په جمع باندې ورکول امید د رب نه دا دی چې دغه شپه باندې هم د معراج شریف په شپه باندې هم چې کله پیغمبرانو ته جمع ورکولا او حضور مبارک دعا کولا پیغمبرانو په امین ویلې دی امید د رب نه دا دی چې په دې وخت کې به د امت د بخنه لپاره دعا کړې وي د حضور مبارک زمون او د ستاسو د بخنه لپاره زمون او د ستاسو د یاد لپاره حضور مبارک قسم خوري چې ما نه یو داسې منځ نه پاتې چې پاغه کې ما خپل امت نه یاد کړي استدلالا ارزدا کول غواړم چې د کم نبی منځ د ما او د ستا د یاد نه خالی نه وي زما او دستا یاد کوي حضور مبارک د هر منځ نه بعد دې ځای کې سوالیه نشان دا دی چې داسې امتی به څوک راوچتېږي چې د حضور مبارک د یاد دپاره به دلیل غواړي چې هر منځ نه بعد حضور د امت یاد کوي داسې امتیان به څنګه وي چې هغه د حضور مبارک د یاد دپاره دلیل غواړي یاد ساتئ د یاد دپاره کروڑهاو دلایل کافي دي او شته کتابونه ترېنه ډک دي خو یاد ساتئ د حضور مبارک د یاد دپاره دا دلیل هم کافي دی چې د هر منځ نه بعد مصطفی مونږ یاد کړي وو انشاءالله په هر ربیع الاول کې به امتیان محمد مصطفی یادوي غرض مدا حاضرین حضور مبارک کله چې کنز المال حدیث مبارک دی کله چې حضور مبارک لحد تورکوز کړی شو حضور مبارک لحد تکل ورکوز کړی شو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کړی شو توجه بغواړم حضور مبارک یو تر زویو او ډیر زیات حسینو روایتو کې راځي ډیر زیات وجیو ډیر زیات مخوریزو ډیر زیات رنگیزو ښکلی و نامه و فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنهم حضور مبارک چې کله په لحد کې کېښودلی شو به دا جمله در سره په زړه کې ولیکئ هغه نه بعد ته فتوا ورکه چې د حضور د یاد دپاره راجمع کېدل پکار دي او که نه دي پکار حضور مبارک په لحد کې پروت دی حضور مبارک کفن کې تاو دی او دوی مبارک خپل لحد انور کې پروت دی دا خبره به دې ځای پورې وکم خو لیکن شفا شریف د قاضي عیاض مالکی رحمت الله علیه یو فتوا به هم درته ووایم قاضي عیاض مالکی رحمت الله علیه فرمایي چې اجماع د امت ته په دې باندې چې په کم ځای کې حضور مبارک دفن شوی دی او کم لحد مبارک د حضور مبارک دی دغه لحد خاورې د جنت نم افضل دی د لوح نم افضل دی د قلم نم افضل دی د رب ذوالجلال د عرش نم افضل دی قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف کے بدے خبرہ باندے اجماع د امت ذکر کردی دا چھ اگا خاور مبارک ہے چھ کم کے دا حضور مبارک جسم اطہر پروتے دا خاور رب تا دمرا گرانی دی چھ دا عرش نم افضلی دی دا فرش نم افضلی دی حضور مبارک پلہت کے پروتے فضل بن عباس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا عرض کی یا امیر المؤمنین یو ارزو مدا یو تمنا مدا فرمائی ورطا بچے ستمنا سارزو عرض کئی یا امیر المؤمنین ما تمنا دادا چھ حضور مبارک اس پردہ کے دو والدے حضور مبارک دغی دنیا نا پردہ کے دو والدے دوی مبارک پا لحد مبارک باندے خاور اوڑا کے دو والدے
والا دی یا امیر المؤمنین ارزو مدا دی چې په آخر کې د حضور مبارک دیدار منصیب شي یو ځل بیا په لحد کې دیدار وکم فضل بن عباس فرمایي چې مال اجازه راکړه او لحد د مصطفی علیه السلام ته کوشوم او چې کله د حضور مبارک د مخ مبارک نه ما کفن لرې کړو نو حضور مبارک مخ مبارک همغه شان دی د 14 سپوږمۍ په شان دی ځلېدو خو چې کله ما نظر واچولو نو د حضور مبارک په لحد کې دا شونډې مبارکې بیا حرکت کولو فضل بن عباس کله ما غوږ ورنږدې کړو حضور مبارک په لحد کې دا دعا کوله چې اللهم اغفر لامتی رب کریمه ما امت ته بخنه نصیب کړي حاضرینو سوال دا دی چې د کمې هسته آغاز سجده د کمې هسته ابتدا سجده کې یاد د امت وي د کم یو هسته هر مونځ نه بعد یاد د امت وي حضور مبارک معراج ته لاړو هلته یاد د امت دی حضور مبارک لاندې راکوشو یاد د امت دی په تهجدو کې یاد د امت دی سحر په اذان کې یاد د امت دی سحر په مونځ کې یاد د امت دی ایون تر دې پورې چې کله په براق باندې کېناستو هلته یاد د امت ته حضور مبارک رب ته لاړو هلته یاد د امت ته حضور مبارک واپس رالو هلته یاد د امت ته او علما لیکي چې کله معراج شریف ته لاړو واپس حضرت سیدنا حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک واپس چې راکوزېدو چې دا د دې خبرې دلیل دی چې جنتونو له څوک تلي دي واپس زړه نه کېږي چې راکوشي لکه ادریس علیه السلام مبارک حضرت حوا علیه السلام مبارکه حضرت آدم علیه السلام مبارک زړه نه کېدو خو لیکن حضور مبارک جنتونو له لاړو واپس چې ځمکې ته راکوشو علما لیکي چې وجه دا ده چې جنتونه پرېښودل ځمکې ته ځکه راغلو چې په ځمکه باندې امتیان آباد دي چې کله هغه نبی پاک جنتونه پرېښودل ځمکې ته ما او تا دپاره راغی په ځمکه باندې ما او ستا یاد په عرش کې زما او د ستا یاد ایون تر دې پورې چې لحد کې زما او د ستا یاد نو هغې نه بعد چې د حضور مبارک د کل امتیان په هر ځای کې د ما او د ستا یاد کړی دی د داسې نبی یاد دپاره به بیا د دلیل مطالبه کوو چې د حضور مبارک یاد کم کتاب لیکلی دی په کم روایت کې راغلی په کتاب کې مشتا په روایت کې مشتا په درایت کې مشتا مفسرین هم لیکلی محدثین هم لیکلی فقهای کرام هم لیکلی دی خو لیکن چې کله د محبت عینکې واچوي بیا به درته هر ځای کې میلاد ښکاري او که چرې تا عینکې د محبت نه وي د ستا عینکې د عشق د مصطفی نه وي او ستا عینکې د نفرت نه ډکې وي یا ستا عینکې د بغض او د حسد او د فرقاواریت نه ډکې وي بیا په کتابونو کې میلاد نشته خو که چېرې تا د حضور مبارک د محبت عینکې واچولې د رب په ذات باندې قسم دی چې کم کتاب ته راوچتی په هر کتاب کې میلاد مصطفی ذکر شته دی حاضرینو یاد ساتئ حضور مبارک چې کله د محشر میدان دی محشر میدان لګېدلی حضور مبارک حدیث مبارک دی حضور مبارک فرمای چې وللانبیاء منابر د پیغمبرانو دپاره رب ذوالجلال د قیامت په ورځ باندې منبرونه تیار کړي دي حضرت آدم علیه السلام به په خپل منبر باندې ناست وي حضرت شیش علیه السلام به په خپل منبر باندې ناست وي حضرت سیدنا ابراهیم خلیل الله به په خپل منبر باندې ناست وي حضرت سیدنا موسی کلیم الله به په خپل منبر باندې ناست وي حضرت سیدنا ذبیح الله با اسماعیل ذبیح الله با په خپل منبر باندې ناسي ایوان تر دې پورې د ادم صفی الله علیه السلام نواخلا تر اخیری نبی عیسی روح الله پورې با کل پیغمبرانو ته رب ذوالجلال د محشر په میدان باندې منبرونه تیار کړي وي سټیجونه به تیار کړي وي سټیجونه به د پیغمبرانو لپاره تیار وي تاسو اسې تصور کې منظر راولئ چې کل پیغمبران د محشر په میدان باندې په لوړه باندې رب ذوالجلال په خپلو منبرونو باندې کینولې وي د هغې منظر به څه کیفیت وي د هغې لیدو دپاره سترګې ژړا کوي کل پیغمبران به ناست وي حضور مبارک ارشاد فرمایي چې رب ذوالجلال به کل پیغمبرانو دپاره منبرونه تیار کړي وي رب ذوالجلال به ارشاد فرمایي ای پیغمبرانو په خپلو منبرونو باندې تشریف فرما شئ او حضور مبارک فرمایي چې دا ټول منبرونه به جوړي په لاین باندې
خو یو منبر به داسې وي چې د خدای پاک د عرش د ښي طرف ته به یک تنها یو منبر جوړ وي او دغه منبر به د محمد مصطفی دپاره جوړ وي. حضور مبارک فرمایي چې دا یک تنها او بمثله بمثاله دا منبر به د محمد رسول الله طول وای صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دپاره جوړ وي. او حضور مبارک د روایاتو نه چې کم مقام محمود ثابت دی چې حضور مبارک فرمایي چې رب ذوالجلال به مالا مقام محمود را کوي دغه کرسی او دغه بمثله بمثاله منبر چې دی دا مقام محمود دی. حضور مبارک حدیث مبارک د بلې خبرې دپاره عرض کومه توجه غواړم. حضور مبارک فرمایي چې رب ذوالجلال به پیغمبرانو ته فرمایي ای پیغمبرانو خپلو خپلو منبرونو باندې تشریف فرما شئ. اسې وجدان دا وایي وجدان دا وایي چې انسان منبرونو ته ګوري د پیغمبرانو حسن کې به انسان ورکیږي او چې کله د پیغمبرانو حسن ته انسان ګوري د منبرونو په حسن کې به انسان ورکیږي. خو پته نه چې د حضور مبارک د پاره رب ذوالجلال څنګه منبر جوړ کړی وي. اسې تاسو نه پوښتنه کومه کچر یو MPA د چا دپاره یو ښکلی سټیج سجاو کی د هغه به څه نوعیت وي. کچر یو MNA د چا د خپاره ښکلی زړه د کومې نه یو منبر سجاو کی هغه منبر به څومره ښکلی وي. کچرې د یو علاقې وزیر اعلی د یو صوبې وزیر اعلی د زړه راښکونکي کس دپاره یو ښکلی منبر سجاو کی وزیر اعلی به څنګه ګلکاري پکوي. او کچرې د یو ملک بادشاه او وزیر اعظم د خپل محبوبې دپاره یو ښکلی سټیج سجاو کی د بادشاه وخت به څنګه بهترین سټیج سجاو کوي. او بیا چې پیغمبرانو دپاره رب العالمین کوم سټیجونه جوړ کړي د هغې انتها نشته. او بیا دا پته نه لګي چې د محبوب دپاره به څنګه سټیج سجاو کړی وي. حضور مبارک دپاره سټیج سجاو دی. ټول پیغمبرانو ته رب ذوالجلال حکم کوي پیغمبرانو مبارکانو تاسو کېنئ دا جمله واورئ تاسو کېنئ. حضور مبارک فرمایي چې ما ته به رب وفرمایي یا رسول الله تاسو هم تشریف فرما شئ تاسو هم کېنئ. حضور مبارک فرمایي چې زه به نه کېنم ټول پیغمبران به کېني ځکه چې د رب حکم دی. خو د رب حکم سره سره محبوب فرمایي چې رب راته وفرمایي یا رسول الله تاسو هم کېنئ. حضور فرمایي چې سره د دې نه چې رب العالمین حکم دی چې کېنه خو زه بیا هم نه کېنم. رب العالمین په حکم سره سره دا بې ادبي نه ده دا د الله پاک د حکم نه عدولي نه ده دا د حضور مبارک هغه شان او عظمت امتیانو ته رب ذوالجلال ښایي. حضور مبارک فرمایي زه په منبر باندې نه کېنم. حضور فرمایي چې ما د رب په ذات قسم وي هغه پورې به زه مقام محمود په منبر باندې نه کېنم تر څو پورې چې اخیری امتي مې جنت ته نه وي داخل کړی. حضور مبارک فرمائی حضور مبارک فرمائی چې زه د دې د وجې نه نه کېنم منبر باندې هسې نه چې زه کېنم د ما د سترګو نه امتیان پټ نه شي هسې نه چې بعضې جنت ته لاړ شي هسې نه چې بعضې جهنم ته لاړ نه شي. حضور فرمایي چې هغه وخته پورې زه په مقام محمود په دغه منبر باندې نه کېنم تر څو پورې چې اخیری امتي ما جنت ته نه وي داخل کړی. او رب راته وفرمایي ای محبوب ته اوس راضي یې که نه راضي. حضور فرمایي چې زه به رب ته وفرمایم او عرض وکم چې یا رب العالمین کچره د ما رضا غواړې زه په هغه وخت کې راضي کېږم تر څو پورې چې ما ټول امتیان جنت ته نه وي داخل کړي. یاد ساتئ حاضرینو هغه نبی چې د هغه اولنۍ سجده کې یاد د امت وي هغه نبی چې معراج کې یاد د امت وي هغه نبی چې هر منځ کې یاد د امت وي هغه نبی چې تهجدو کې یاد د امت وي هغه نبی چې جنتونو له یاد د امت دپاره ځمکې له راځي هغه نبی چې په لحد کې یاد د امت وي هغه نبی چې روز محشر باندې یاد د امت وي. په دې ځای کې به لا څوک سوال کوي چې د حضور د یاد دپاره دلیل راوړه. مونږ وایو چې
ګڼ شمېر دلایل دي د حضور د یاد د میلاد د اثبات دپاره، خو د موږ دپاره دا هم ډېره ده چې حضور موږ هر کله یاد کړي وو، حضور به موږ هر کله یادو. دا د حضور مبارک د یاد محفل شریف دی. د حضور مبارک په یاد کې راجمع یو. که دلته چرته خدا نخواسته د زنانو میل میلاب وي، مونږ به داسې میلاد ته ناجایز ووایو. که چرته ډول او سورنۍ او تمبلي دمال وي، هغې ته به مونږ ناجایز ووایو. چې چرته د الله او د الله د رسول د نفرمانیانو آغاز کیږي، هغې میلاد ته به مونږ ناروا او ناجایز وایو. زه وایم چې داسې به لا د علم خاوند لا څوک وي چې آغاز یې د الله د کلام نه وشي، اختتام یې په دعا باندې کیږي، داسې میلاد ته هم اهل علم بدعت وایي، ناروا به ورته وي. کلم اهل علم دا فتوه نشي جاری کولی، بلکې اهل علم به عمدا وایي چې که ناستې که ولاړې یاد د مصطفی کوه. غرض مو دا حاضرینو د حضور مبارک یاد چې دی دا هر کله په کار دی، که هغه د میلاد شریف په صورت کې دی، که هغه د سیرت النبی په صورت کې دی، او که هغه اجتماعي طور باندې دی، که هغه انفرادي طور باندې دی. او اخیری جملې به زه په دې الفاظو باندې وایم چې د حضور مبارک دغه یاد چې موږ دلته راجمع یو، دې باره کې که امام ابن جوزی اختصار سره عرض کول غواړم، که امام ابن جوزی علیه رحمه چې هغه متفق علیه محدث دی، او که امام جلال الدین سیوطی وګورئ رحمه الله تعالی هغه متفق علیه محدث دی، که امام ابن جزری وګورئ هغه متفق علیه محدث دی، که دارنګې ګڼ شمېر کم کم عالم دین نامه د کم کم سیرت نگار نامه، که امام فتاوی شامی وګورئ، که نور کتب د فقها وګورئ، که د سیرت کتابونه وګورئ، او تر دې پورې که امام ابن حجر اسقلانی وګورئ، که امام ابن حجر الهیثمی وګورئ، ټولو محدثینو فقهاو سیرت نگارو دا ویلي دي چې هر هغه میلاد شریف چې ناروا او غیر شرعی کار پکې نه وي، دغه میلاد جایز دی، مستحسن دی. او امام ابن جوزی خدا وایي که د ابولهب وینځه د حضور مبارک په ولادت باندې ابولهب آزاده کا، او دا ګوتو اشاره یې ورته وکړه چې ما طرف نه ته آزاد یې، ځکه چې د ما وراره محمد رسول الله پیدا دی صلی الله علیه و آله وسلم. فرمای امام ابن جوزی چې دغه کافر ته په جنت کې د دغه ګوتو نه یخې اوبه ملاویږي، د پیر په ورځ ورته ملاویږي. امام ابن جوزی وایي چې که چرې یو کافر ته، قرآني کافر ته، په جهنم کې د نبی پاک د میلاد په خوشحالی کې یخې اوبه ملاویږي، امام ابن جوزی وایي چې ما امید دا دی چې کافر ته یخې اوبه ملاویږي، د حضور امتیانو ته به جنت الفردوس ملاویږي. دا د محدثینو فتوا. او نږدې په نږدې باندې به د شاه ولی الله رحمت الله علیه خبره باندې خپل خبره ختمې کم. الدر الثمین صفحه نمبر 38 کې امام شاه ولی الله رحمت الله علیه که د ما سند راوچت کې، د ما سند د حدیث راوچت کې، پاغې کې به امام شاه ولی الله رحمت الله علیه د ما د حدیث استاذ راځي. کچری د بل مکتبه فکر د علماء بریل رواخلی، هغې کې به د شاه ولی الله رحمت الله علیه نامه راځي. که د علماء د دیوبند رواخلی، هغې کې به د شاه ولی الله رحمت الله علیه نامه راځي. که د اهل حدیثو سند د حدیثو راوچت کې، هغې اساتذو کې شاه ولی الله رحمت الله علیه نامه راځي. شاه ولی الله رحمت الله علیه په در الثمین صفحه نمبر 38 کې دا خبره لیکلې ده چې د حضور مبارک د ولادت په میاشت کې به د ما والد صاحب رحمت الله علیه شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه به میلاد شریف کولو، په غټه سطح باندې به کولو. توجه غواړم، په غټه سطح باندې به کولو. خو فرمایي چې یو کال داسې وشوه چې د ما والد صاحب رحمت الله علیه ډېر وس نه و، تورې چڼې په میلاد النبی باندې تقسیم کړې. حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې کله په میلاد باندې د ما والد صاحب شاه عبدالرحیم رحمت
الله علیه دواړه محدثین دي د حدیثو امامان دي په پاک و هند کې دا دواړه فرمایي چې ما شپې حضور مبارک په خوب کې ولیدو او شاه ولی الله فرمایي چې د ما والد سے فرمایي چې حضور مبارک چې ما خوب کې ولیدو حضور مبارک سره هغه تورې چاڼې په لاس کې وي چې کومې په میلاد مصطفی تقسیم کړې وي او فرمایي چې رأیته حشاشن بشاشن فرمایي چې ما کله حضور مبارک ولیدو حضور مبارک ډېر زیات خوشحاله و چې دا د ستا د ما په میلاد باندې د ما په میلاد باندې تورې چڼې غوښتي دي تورې چڼې د تقسیم کړي او سبل الهدى والرشاد په دې جمله باندې که چېرې خپلې خبرې اختتام ته ورسوم نو د ما خبرې به شاید چې پوره شي سبل الهدى والرشاد کې فرما امام صالحی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ امام ابو موسیٰ الزرہونی رحمت اللہ علیہ دا زمانے یو امام تیر شوائے سبل الہدى والرشاد اول نمبر جلد کے امام الصالحی الشامی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ امام ابو موسیٰ الزرہونی رحمت اللہ علیہ دا علماء پا دا جنجال کی پا شک کیو کہ سوک وائے چھ دا حضور میلاد کوئی سوک وائے چھ دا حضور میلاد ما کوئی سوک یہ چھ ثواب دے سوک یہ چھ گناہ دا سوک یہ چھ بیدات تے سوک یہ چھ اللہ و اللہ رسول پا خوشحالی گی امام ابو موسیٰ الزرہونی فرمائی کہ دا علماء پا دا اختلاف کے زما شک و شبه پیدا شوا شپونه یو شپه وه چې ما سترګې ورغلې د حضور مبارک دیدار منصیب شو امام ابو موسیٰ الزرہونی فرمائی چې ما حضور مبارک ته عرض وکړو چې یا رسول الله د ستاسو دا میلاد چې دی دا جایز دی او که نه څه علما وایي چې ټیک ده او څه علما وایي چې ټیک نه ده خدا فتوا کتاب حواله هم درکړه د مصنف نامه هم درته خدا د جلد اولنۍ جلد هم درته خودو او چې چا خوب لیدلی هغه هم درته وویله خو یاد ساتئ دا فتوا نه د موږ د جنیدیه مدرسې فتوا ده نه د اکوړي مدرسې فتوا ده نه د مکتبه بریل د مدرسې فتوا ده نه مکتبه دیوبند د مدرسې فتوا ده نه د مدینه منورې د یونیورسټۍ فتوا ده نه د جامع ازهر یونیورسټۍ فتوا ده دا فتوا د حضور مبارک فتوا ده امام ابو موسیٰ الزرہونی فرمائی کہ ما حضور تا عرض کو چې یا رسول اللہ تاسو میلاد مناولو باندې خوشحالے گئے ہو کنا تاسو ورته جائز وایو کنا چې حضور مبارک دا جواب راکړو او په دغه جواب باندې بس سبحان الله وای او زه به درنه اجازت غواړم حضور مبارک تارس کې یا رسول الله دستا میلاد جائز دی او کنا حضور ورته فرمای چې من فرح بنا فرحنا به اے ابو موسیٰ الزرہونی زما میلاد باندې چې څوک خوشحاله دي زه په خپل قبر انور کې ترېنه خوشحاله یم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.